श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की परम पवित्र सत संगत हजूरी दे अंदर सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी दे भजन बंदगी तप अस्थान गुरुद्वारा श्री भोरा साहिब पातशाही नौवीं विखे संध्या के समय दे सजे हुए दीवाना दे अंदर लड़ीवार इतिहास की साखी कथा सरवण करने वास्ते जुड़ मिल एकत्र हुए बैठे गुरु दरबारां दे विच हाजरियां भर रहे सतगुरां दे अस्थानां दी यात्रा करके सेवावां करदियां होइयां लाहा प्राप्त कर रहे गुरु प्यारे खालसा साध संगत जी वड्डे भाग ने सरबत संगतां दे जो इस भाग समा प्राप्त होया है। चल रही कथा श्री गुरु पंथ प्रकाश अर्थात प्राचीन पंथ प्रकाश आप जी ने सरवण किया है भी जो बंदइयां दा खालसे दे नाल मारा बकारा सी वो खत्म हो गया है। बंदइयां दे विचों जिहड़ा महंत सिंह गद्दी ला के बहिंदा सी समझाउण दे बावजूद भी वो मनमत करनों ना हटिया ते ਸਿੰਘਾਂ नाल जंग होया ते मारिया गया है। ਜਿਹੜੇ तत खालसे दे ਸਿੰਘ बंदइयां च गए सन वो वापस दल पंथ दे विच खालसे दे विच आके शामिल हो गए। भाई मनी सिंह जी शहीद ने तनख्वाह लाई सारिਆਂ ਨੂੰ तनख्वाह ला के वापस पंथ दे विच शामिल किया जिन्हां दे विचों भाई बहलो भाई सालो दे वंश दे भी कोई साहिबजादे भाई भगतू दे वंश दे साहिबजादे शामिल होए। भाई लाहौरा सिंह जी का पुत्र संगत सिंह भाई कान सिंह दे पुत्र मीरी सिंह दे नाल कुश्ती करदियां हार गया वो भी पंथ दे विच शामिल होया। इस तरह खालसे पंथ का वाधा होया महाराज ने जय जयकार की है। जिवें तत खालसे दे अगे बोल बाले होणगे वो कथा कवि जी अगे कहणगे वो तो पहलों ही नाल लगदियां ये साखियां लिखियां ने भी जदों खालसा जिहड़ा सी वो मुश्किलों का सामना कर रहा सी इस समय दौरान कई लोग गुरु बन के बह गए जिन्हां चों गुलाब राय जो रिश्ते दे विच गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी का भावें पड़पोता है पर यह गुरु बन के बह गया। इस तो अलावा जिवें जिहड़े जंडियालीए जां गंगू शाहीए अपने आप को गुरु अखवाण लग पे ये साखियां महाराज साहिब जी के मगरों नकली गुरु बने तो उन्हों का हशर की होया ये भाई रतन सिंह जी लिख रहे हैं जिहदे विच कल आपां गुलाब राय की साखी सुनी है भी ये आनंदपुर साहिब आके बैठा महाराज के तखत ते बहन लग पिया। सतगुरु साहिब सच्चे पातशाह की वंशदा होण करके दे विच बख्शिशां ते हैगियां सी इहदे कोई शक नहीं पर यह हंकार दे विच आके सतगुरु की रीस करन लग पिया। ये कथा आपां अज सरवण करांगे जिवें हंकार करके ही अपनी वंश नाश करा बैठा अते एक सिदकी सिख जिन्हें महाराज गुरु कलगीधर दा वचन मन के घर नूं अग ला ली सतगुरु ने किवें उत्ते बख्शिश करके उन्होंने चंगे मकान बख्शे। ये प्रसंग सरवण करन दे लई एकाग्रता बख्शो लवाओ हाजरी सारी संगत रसना करो पवित्र आखो सतनाम श्री वाहेगुरु सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। जी को आखे प्रश्न जह गुर कब हुई गुलाब गुलाब राय जिन्हें महाराज कलगीधर साहिब दे कोलों अमृत भी छकिया सी कहंदे भी वो गुलाब राय जे कोई दुध मंगदा है उन्होंने दुध दिंदा है जे कोई पुत मंगदा है तो उन्होंने पुत दिंदा है क्योंकि बरकत है गुरु घर की वंश दे विचों होण करके इत्थों तिकर ते ठीक से
ਪਰ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਖਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਆਖੇ ਵੀ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਗੁਰੂ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤਾਹੀਂ ਕੋ ਸੋ ਚਾਹੀਏ ਲਿਖਿਓ ਜਹੀ ਜਵਾਬ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਖੀ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਾ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹੀ ਜਬ ਭਾਈ ਪਾਇਓ ਸਰਹੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਰਹੰਦ ਆਇਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਪਿੱਛੇ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨੇ ਰਾਹ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਰਹੰਦ ਠਹਿਰਿਆ ਕੁਝ ਸਮਾਂ। ਜਦੋਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਬੁਲਾਏ ਪੁੱਛਿਓ ਉਹਨ ਸੁਲੱਖਣ ਮਸੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸੁਲੱਖਣੇ ਮਸੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲੱਖਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮਸੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਲੱਖਣਾ ਮਸੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸੁਲੱਖਣਾ ਮਸੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਹੈ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੁਲੱਖਣੇ ਮਸੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦਿਆ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਢ ਬੰਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਸ ਕਰਾ ਦਿਓ ਮੋਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਓ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸੁਲੱਖਣੇ ਮਸੰਦ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੰਸ਼ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾ, ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਲੱਖਣਾ ਮਸੰਦ ਸੀ ਨਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਪਤਾ ਪਈ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਗੱਦੀ ਲਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੱਦੀ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠਾ ਤੇ ਇਹ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਤੇ ਤੂੰ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰਹੰਦ। ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸੁਲੱਖਣਾ ਮਸੰਦ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਇਆ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਤਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਕਦੋਂ ਆਈਏ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਮੁਖੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰਾਮਦਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਿਆਈ ਗੱਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸੀ ਇਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਰਾਮਦਾਸ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇਹ ਰਾਮ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਬਾਬਤ ਜਬ ਤੈ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਨੂੰ 2 ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿਵਾਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਦਿਵਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਆਇਆ ਨਾ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਲਖਨੇ
ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਠਹਿਰਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲੱਖਣਾ ਮਸੰਦ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਹੈ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਵੀ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਲੱਖਣੇ ਮਸੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹ ਠਹਿਰਾ ਲਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੀ ਆਮਦ ਜਿਵੇਂ ਹੋਤੀ ਆਈ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਸੁਲੱਖਣੇ ਮਸੰਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਾਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਝੁਕ ਜੇ। ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਦਾਂ ਤੁਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਦਾਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਾਰੀ ਇਹਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਤੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਏ। ਹੋਰ ਸ਼ਾਹੇ ਦੋ ਉਠ ਖੜ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨਾ ਆਗਰੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ, ਤੇ ਉਦੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਖਤ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਆਗਿਆ ਕਰ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸੀ ਵੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਨਿਵ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਹੱਥ ਮੱਧ ਹੱਥ ਲੈ ਖੜਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਨਿਵੇ ਹੋਏ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਲੈ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਅੱਗੋਂ। ਖੈਰ ਖਰੀਅਤ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁੱਛੈ ਤੇ ਪੁੱਛੀ ਗੁਲਾਬੈ ਰਾਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਖੈਰੀਅਤ ਤੇ ਹੈ, ਸੁਖ ਖੈਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਸਰਹੰਦ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜਿਵੇਂ ਸੁਲੱਖਣੇ ਮਸੰਦ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੁਖ ਖੈਰ ਹੈ, ਰਾਜੀ ਸੁਖ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਦੱਸ। ਸ਼ਾਹ ਕਹੀ ਤੁਮ ਦਿਦਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਦੋਏ ਮੁੜ ਜਾਏ। ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਖ ਖੈਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਇਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਸੁਖ ਖੈਰ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਸਣ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸੁਲੱਖਣੇ ਮਸੰਦ ਨੂੰ ਖਬਰ ਸੀ ਸਾਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨਿਯਮ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਲੱਖਣੇ ਮਸੰਦ ਨੇ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਨੇ ਸੁਲੱਖਣੇ ਮਸੰਦ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ।
ਲਿਖ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵਿਲੱਖਣ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲੱਖਣੇ ਨੇ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਜਿੱਦਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੁੱਲ ਗਿਆ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਏ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਣ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਖਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਖਵਾਉਣਾ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਨਾ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਇਦਾਂ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਕੇ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੰਜੀ ਲਾ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਆਸਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ 2 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਵੀ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲੱਖਣਾ ਮਸੰਦ ਜਿਹਨੇ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉਸ ਸੁਲੱਖਣੇ ਮਸੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਤਰਾ ਹੋਇਆ ਏ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਖੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਏਦਾਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਹਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਖੰਨੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਪੜੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜੜੀ ਤੇ ਪੜੀ ਇਹ 2 ਨਗਰ ਹਨ। ਜੜੀ ਪੜੀ ਇਹ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲੇ ਸਨ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੀਰਾਂਕੋਟ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰੇ ਸਨ, ਪਰ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਖੰਨੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪੜੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸਰਹੰਦ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸੁਲੱਖਣੇ ਮਸੰਦ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਸੁਲੱਖਣੇ ਮਸੰਦ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਖੀ ਦੱਸੀ ਵੀ ਐਦਾਂ ਇਹ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਹਜੂਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨੇ ਛਕਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹਜੂਰੀ ਸੁਲੱਖਣੇ ਮਸੰਦ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਅੱਖੀ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਖੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਹਜੂਰੀ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚੇਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਚੇਲਾ ਹੈ ਸੁਖਣ ਦਾਸ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਗਿਲ ਰੱਖਦਾ, ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣੋ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਕੁੱਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੋ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਤੀਜੋ ਅੜੀਸ ਰਾਏ
ਰਾਏ ਅਟਲ ਚੌਥੋਂ ਕਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਣੀ ਰਾਏ ਹੈ ਤੇ ਚੌਥੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੌਲਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਵੱਡਾ ਬੁੰਗਾ ਬਣਿਆ 9 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਦਾ। ਸੂਰਜ ਮਲ ਪਿਰਾਏ ਇਮ ਪੰਜ ਸੁਣ ਗਿਨ ਲਿਖੈ। ਤੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੂਰਜ ਮਲ ਭਰਾਏਮ, ਤੇ ਸੂਰਜ ਮਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਪੰਜ ਸੁਣ ਗਿਣ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਗਿਣ ਕੇ ਮੈਂ ਲਿਖੇ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਵੀ 5 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਂਝ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਸੀ, ਤੀਸਰੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਅਣੀ ਰਾਏ, ਚੌਥੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ, ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 5 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੋਏ। ਆਓ ਭਾਈ ਇਹ ਚਾਰਨ ਕੀ ਲਿਖਤ ਨ ਲੋਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਖੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਕੀ ਚਾਹੀਏ ਤੋਰੀ। ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਨਾਲ ਬੰਸਰ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੰਸ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਾਖੀ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਸੂਰਜ ਮਲ ਕੇ ਦੋਏ ਸੁਤ ਭਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 2 ਹੋਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ, 2 ਪੋਤਰੇ ਬਾਬੇ ਸੂਰਜਮਲ ਦੇ ਹੋਏ। ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਦੂਜੋ ਸ਼ਾਮ ਚੰਦ ਥਏ। ਆ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਿਆਮ ਚੰਦ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਸਨ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਸੂਰਜਮਲ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਕੀ ਸਭੀ ਕਹਾਣੀ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਮ ਕਰ ਭਈ ਤਿਮ ਦੇਵ ਕੇ ਬਖਾਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਬੰਸ਼ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਸ਼ਿਆਮ ਚੰਦ ਕੀ ਪੀਜੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਿਆਮ ਚੰਦ ਹੋਇਆ, ਦੂਸਰਾ ਪੋਤਰਾ ਬਾਬੇ ਸੂਰਜਮਲ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਚਾਹੀਏ ਇਹ ਲਿਖਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਅੱਗੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਹਾਲਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ, ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਦੀ ਸਾਖੀ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਹੋਵਕ ਜੈ ਕਿਤ ਠੌਰ। ਅੱਗੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਆਵੇਗੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਬਾਬੇ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਥਾ, ਦੇਖ ਦਿਖੈ ਜਗ ਕਰਤਾ ਗੌਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਯਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਲਿਖ ਦੂੰਗਾ। ਪਰ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ, ਕਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਬਣੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ ਏ। ਸੁਣਿਆ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਕਹਾਣੀ। ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬੀਤੀ ਉਹ ਸੁਣੋ। ਕਰ ਬਨ ਕੇ ਸੀਸ ਬਿਹਾਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ, ਜਿਵੇਂ ਹੰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਸਾਧੂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਕੁੱਲ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ। ਹੋਰ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਸੋਢੀ ਸੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਬਦਿਓ ਪਸਾਰ। ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੋਢ ਬੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਨਾ, ਸੋਢ ਬੰਸ਼ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਪਸਾਰਾ ਬੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਬੰਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਬੜਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਪਸਾਰਾ ਵਧਿਆ। ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰੇ ਬਹੁ ਪਏ ਉਦਰ ਪੈ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੋਏ, ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੋਤਰੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾਇਆ ਚੜਾਈ, ਬਹੁਤ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਆਓ ਭਈ ਦਲੇਲ ਸਿੰਘ ਔਰ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਦੋ। ਆ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਦਾ ਇਹਦਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਦਲੇਲ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਔਰ ਪੁੱਤਰਨ ਕਾ ਔਰ ਨਾਮ ਥੋ। ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨਾਮ ਸਨ। ਔਰ ਸਭਨ ਕੇ ਨਾਮ ਬਤਈਐ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹਦਾ ਟੱਬਰ ਸੀ, ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਿਖਾਂ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ, ਪੋਤਰਾਂ ਦੇ, ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰਵਾਲੀਆਂ ਦੇ, ਗ੍ਰੰਥ ਵਧੇ ਕਿਛ ਮੜਕ ਨ ਪਈਐ। ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸੀਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਿਆ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਤ ਉਸ
ਭਏ 18 ਆ ਇਦਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬੰਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 18 ਹੋਈ। 18 ਜੀ ਸਨ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਦੇ ਸਮੇਤ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ। ਕਈ ਵਿਆਹੇ ਕਈ ਗਏ ਕੁਆਰੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਈ ਵਿਆਹੇ ਗਏ ਤੇ ਕਈ ਕੁਆਰੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਗਰਭਤ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਪਾਇਆ ਉਹ ਸਾਰੇ 18 ਦੇ 18 ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਦਰਪ ਤਪ ਉਸ ਘਰ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਬਹੁਤ ਆਈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਭਤਾ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋ ਜਰੀ ਨਾ ਗਈ। ਤੁਲਸੀ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਤੁਲਸੀ ਐਸਾ ਕੋਈ ਨ ਜਨਮਿਓ ਜਗ ਮਾਹੇ, ਪ੍ਰਭਤਾ ਪਾਏ ਜਾਸ ਮਦ ਨਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜੰਮਿਆ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਤਾ ਮਿਲੇ, ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੇ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵਡਿਆਈ ਦਾ। ਇਹ ਹੰਕਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਨਾਹਣ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ। ਤੇ ਨਾਹਣ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ 2 ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਨਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਬਹੁਤ ਆਣ ਉਤਰੇ। ਬੈਠ ਮੰਜੀ ਪਰ ਮੇਲੇ ਲਾਵੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਗੱਦੀ ਲਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸੰਗਤ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਪਮਾਲਾ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ, ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਏ। ਯਾਰ ਕੁੰਟ ਤੇ ਦਰਪ ਚੱਲਿਆਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ 4 ਕੁੰਟਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਵੀ ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਮਾਈ ਭਾਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋ ਮਾਇਆ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਦੇਖ ਦਰਪ ਉਸ ਮੱਤ ਫਿਰ ਗਈ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਢੇਰ ਲਗਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਘਰ 'ਚ ਮਾਇਆ ਖੁੱਲੀ ਆਈ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਸੀ ਇਹ ਫਿਰ ਗਈ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਰੋਟੀ ਘਰੀ ਉਸ ਆਵਤ ਭਈ ਇਹਦੀ ਮੱਤ ਕਾਦੀ ਮਾਰੀ ਗਈ? ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਟੀ ਘੜੀ ਆ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਵਰਸ 2 ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੋ ਮਰ ਗਇਓ ਇਹਦਾ 1-2 ਸਾਲ ਇਹ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂ ਗਇਓ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਥੋੜੇ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਦੇ 18 ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਮਰ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੋ ਲਿਓ ਪਾਏ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਹੰਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਬਾਤ ਜੋ ਗੁਲਾਬ ਪਹਿਰਾਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣੀ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬੰਸ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਕੋ ਆਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਹ ਬਹੁ ਗੁਰ ਭਇਓ ਥ ਆਪ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਵੀ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਤਾਂ ਆਪ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਆ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਾਂ। ਵੈ ਔਲਾਦ ਵੈ ਔਰ ਕੋ ਉਸ ਰਹੀ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿਤ ਪਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਜੇ ਵੀ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੁੱਧ ਪੁੱਤ ਵੰਡਦਾ ਸੀ, ਔਲਾਦਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਪਾਪ ਕਰਤਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਉਹਦੇ ਕੋ ਗੁਨਾਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਬੰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ? ਜਾਓ ਭਈ ਸੁਣੋ ਵਗਿਆ ਉਸ ਜੋ ਕਈ ਤੇ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੋ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਅਵਗਿਆ ਹੋਈ ਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਨਰਕ ਬਹੁਤ ਥੀ ਜਾਵੀ ਉਸੀ ਆਈ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤੀ ਮਾਇਆ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਆ ਗਿਆ, ਅਬ ਵੈ ਬੈਠੋ ਆਨੰਦਪੁਰ ਜਾਏ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਖਤ ਸਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੀ, ਆਪ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਲਾਉਂਦੇ, ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਉਸ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਅਦਬ ਕੀਓ ਨਾ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਗੁਰ ਜਾਗਾ ਥੀ ਸੋਏ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਥਾਨ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ
ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੇ ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤਖਤ ਦਾ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹਿ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਗੁਰਗੱਦੀ ਕੇ ਉੱਪਰੇ ਬੈਠੋ ਪਾਂਵ ਟਿਕਾਏ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੈਰ ਟਿਕਾ ਲਏ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਪਿਆ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਬਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮੰਜੀ ਨੂੰ ਪੈਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪੈਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਪਿਛਾਂਹ ਕਰਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੈਰ ਢੱਕ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਇਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਟਿਕਾ ਲਏ। ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਨੇੜੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਵਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਆਓ ਭਈ ਟਕੇ ਦੇਣ ਕਰੇ 60,000। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਇਹਨੇ ਅਦਬੀ ਨਾ ਰੱਖੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਪਾਪ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਸੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਮਗਰੋਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁਣ ਆਇਆ ਹੈ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ 60,000 ਉਸ ਵੇਲੇ ਟਕੇ ਮੰਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਹੈ ਸੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਚੜਾਵਾ ਦੇ 60,000 ਰੁਪਈਆ ਇਹਨੇ ਦੇਤਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ। ਭਈ ਕਮਾਏ 60 ਚੱਕ ਲਿਖਵਾਰ। ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਤ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਦੇ 60 ਪਿੰਡ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲਿਖਾ ਲਏ। ਭਈ ਚਾਕੇ ਉਸ ਗਰਭਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਚੱਕ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਗਰ ਸੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ 60 ਘੁਮਾਓ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੰਸ ਜਾਣ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 60 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ 60 ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਤੇ ਤਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਆਏ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਲੜਾਈ ਪਾ ਲਈ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਲੜਾਈ ਪਾ ਲਈ, ਨਾ ਰਸਤ ਬਸ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਥੋਂ ਤੀਕਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਮੈਂ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਿਆ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਆਇਓ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਝਗੜਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਰਾਜਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਕਿਲਾ, ਇੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਗ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਬਾਗ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਗ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਬਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਥਾਂ ਬੈਠਕ ਤਿਸਨੇ ਲਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ਬਣਾ ਲਈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤਖਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਫੁੱਲ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਏ। ਵੀ ਪਾਹੋ ਨੇ ਖੰਡਾ ਵਾਹੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨੇ ਛਕਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਨਾ ਰੱਖੀ ਇਹਨੇ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਵੱਖਰਾ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਆ। ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਨ ਪੌਲ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਛਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਚਰਨ ਪੌਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਅਵਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਅਵਗਿਆ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ।
ਨਿੰਗ ਲਖਈ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਰੱਬ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਸ ਚਾਲ ਕਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਲੋਕ ਤੇ ਕੋ ਨ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਭਾਈ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਦੀਵਾ ਬਾਲਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਧੂਪ ਫੱਟੀ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਰਹੋ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਨ ਨਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਜੰਗ ਜੁੱਧ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਆਮ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੜੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਵਾਹ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਸੰਗਤ ਚਲੇ ਗਈ, ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਮਰੂੰਗਾ, ਛਕਣ ਛਕਾਉਣ ਲਈ, ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਰਸਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਸਤਾਂ ਬਸਤਾਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਤਮਾ ਸੀ ਉਦਾਸੀ, ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਪਿਆ। ਸੰਤ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਤੇ ਰਹਿਓ ਉਦਾਸੀ। ਹੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਭਜਨ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜਗਾ ਜਹਾਂਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲਦਾ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਦਿਨ ਚੜੇ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ, ਝਾੜੂ ਦਿੰਦਾ, ਆਈ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰ ਦਾਵਾ ਵਹਿ ਪੀ ਰੱਖੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਏ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਾਵਾ ਰੱਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਥਾਪ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੂਰ ਕਰਨ ਤਿਸ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਭਾਖੀ। ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਵੀ ਆ ਸਾਧ ਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀਏ। ਉਸ ਇਸ ਕੋ ਇਮ ਕਦ ਗਇਓ ਬੋਲਤ ਅਧਿਕ ਕਲੇ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਉਹ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਦਾ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਲੇਸ਼ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਧਾ ਨਿਕਲ ਇੱਥੋਂ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸੰਤ ਨੇ ਉਦਾਸੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪ ਇੱਥੇ ਬਹਾ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ ਇੱਥੋਂ, ਤੂੰ ਜਾ ਜੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕੀਰਤਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ। ਘਰੇ ਦਾਵੋ ਗੁਰ ਥਾਨ ਕੋ ਵਹਿ ਕਹਿ ਲਿਓ ਮੁੱਲ ਦੇਸ਼। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਬੁਲਾਰਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਲੇਸ਼ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਹੈ ਉਹ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ 60,000 ਟਕੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਥਾਂ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਭਾਈਆ ਭਾਓ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਸ ਚੋਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ, ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਇੱਕੋ ਪਿਆਰ, ਗੁਰ ਮਿੱਤਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਭਾਈਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਦਾਵਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਓਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਓਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਓਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬੰਸ ਦਾ ਆ, ਵੀ ਤੇਰਾ ਦਾਵਾ ਬਣਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰ ਬਖਸ਼ ਜੋ ਆਖਦ ਮੈਂ ਦਾਵਾ ਇਹ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਏਦਾਂ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦਾਵਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹੈ। ਚਾਉ ਪਈ ਖੋ ਖਈ ਵੈ ਦੋ ਕਰ। ਏਦਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਹ ਖਾਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਨਿਕਲ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੜਨ ਘੁੜਨ ਤੀਕਰ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖਿੱਚਾ ਖਿੱਚੀ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੜਦੇ ਖੈਂਦੇ ਆਨੇ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਬਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨੇੜੇ ਮੰਜੀ ਵੱਖਰੀ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਹਿਜੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਕਥਾ ਆਈ ਵੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਸੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਦਾਸੀ ਮਹੰਤ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਾਧੂ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਰਾਜਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਤਖਤ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਗੱਦੀ ਲਾ ਕੇ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਣ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਟਿਕਾਈ ਜਾ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਤੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਕਰ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਨਾਮ ਬਹਿ। ਇਹਨੇ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਅਸੀਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਨੇ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਕਰ ਹੈ ਤੇ ਨੌਕਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ। ਇਹਦਾ ਖਈ ਖਈ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਸੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਾਧੂ, ਇਹਨੇ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਤਰ ਥੱਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤਖਤ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਬਾਹੋਂ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਈ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਆ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਫੜੋ ਆ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਓ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਬਾਪ ਦੇ ਕਹੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਬਾਪ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੰਬੜ ਗਏ, ਧੱਕੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜੋ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸੰਤ ਦੇ ਕੇਸ ਸਨ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖਿੱਚ ਧੂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਆ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਾਧੂ ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੜਾਵਾਂ ਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੜਾਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ, ਇਹਦੀਆਂ ਜੜਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਾਲ ਪੁੱਟੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਇਹਨੂੰ ਧੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਲ ਪੁੱਟੇ, ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ, ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਸੰਤ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਾੜਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੁੰਡਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦੇ ਸਮੇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨਾ ਰਵੇ, ਮਰ ਜਾਣ ਸਾਰੇ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਾਧੂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਮਰ ਜੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਮਰ ਜੇ, ਤੇਰੀ ਬੰਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧਾ ਤੇਰੀ ਵੀ ਔਲਾਦ ਨਾ ਰਵੇ। ਇਹ ਸਾਧੂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਇਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਚਾਵੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਧੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ। ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਔਲਾਦ ਤੇਰੀ ਵੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਤੇਰੀ ਵੀ ਸੰਤਾਨ ਨਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਸਾਧੂ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰਬਖਸ਼, ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਮੋੜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹਿਰਾ ਬਾਜਾ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਵਾਂਝਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੰਗਹੀਣ, ਕੋਈ ਨੇਤਰਹੀਣ ਚੇਲਾ ਚਾਪੜਾ ਬਾਣੀ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਕੁਲ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਧੂਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਧੂਣਾ ਦੇ ਫੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਨੇਤਰਹੀਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅੰਗਹੀਣ ਹੀ ਹੋਵੇ।
ਨਾ ਜੜ ਮੜਿਆਦ। ਪਰ ਤੇਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਤੇਰੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਤੇਰੀ ਬੰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕ੍ਰੋਧ ਸਾਥ ਤਿਸ ਦਿਓ ਸਰਾਪ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਔਲਾਦ ਦੋਇਨ ਕੀ ਨਾਹੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਚਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਧਰੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੰਸ ਦਾ ਸੀ ਬਚਨ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਦਾ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜੋ ਸੰਤ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਉਦਾਸੀ ਸੀ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਣੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨਾ ਰਹੇ। ਬਚਨ ਤਕ ਵਗ ਗਈ ਦੋ ਮਾਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੇਗਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂਝੇ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਚਨਾ ਰੂਪੀ ਤੇਗ ਵਾਕੀ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਦਾ ਬਚਨ ਰੂਪੀ ਤੇਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਾਧੂ ਦੇ ਆਉਣ ਵੱਜੀ, ਤੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਾਧੂ ਦੀ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਤੇਗ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਦੇ ਜਾ ਵੱਜੀ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਦੋਹਰਾ ਹੀਰੇ ਬੇਦੇ ਹੀਰ ਜਿਮ ਲੋਹੇ ਲੋਹ ਕਟਾਇਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਹੀਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੌਹਰੀ ਕੱਟਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤੀ ਦਾ ਫਲ ਭੁਗਤਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੰਸ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਿਰ ਸਾਧੂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਮਹਾਤਮਾ ਟੱਕਰਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਹੀਰਾ ਕੱਟਦਾ ਏ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਦੋ ਇਨਕੇ ਵਿੱਚ ਵਗੀ ਖਾਲੀ ਗਈ ਨਕਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਰੂਪੀ ਤੇਗ ਚੱਲ ਗਈ ਤੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਖਸ਼ ਸੁਫੇਰ ਰਾਏਪੁਰ ਹੈ ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਾਧੂ ਸੀ ਇਹ ਰਾਏਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਬੰਸ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਚੇਲਾ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 18 ਜੀ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਪ ਮਰਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਗਰੇ 1 2 3 ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਮਰ ਗਏ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਮ ਸੁਣੀ ਤੈਸੋਂ ਦਈ ਲਖਾਏ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਏਦਾਂ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਬੜਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਏਕ ਸਮੈ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪੁਰੇ ਆਨੰਦ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣੋ ਵੀ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਏ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜੇ ਆਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਹ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਸਾਖੀ ਸੁਣੋ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਸਨ। ਉੱਪਰ ਬਿਰਾਜੈ ਦਮਦਮੈ ਜੈਸੇ ਸਾਸਰਵ ਚੰਦ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਰਾਜਦੇ ਸੀ। ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ, ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਇਦਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਸੂਰਜ ਵਰਗਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵਰਗੇ ਠੰਡ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਤਲ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਬਿਰਾਜੇ ਨੇ। ਆਓ ਭਈ ਤੋ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉੱਠ ਹੱਥ ਜੋੜੇ। ਆ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੀਕਰ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਕੁਝ ਖਲੋਤੇ ਆ ਸਾਵਧਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਉੱਠਿਆ, ਬਸਤਰ ਇਹਦੇ ਪਾਟੇ ਮੈਲੇ ਨੇ, ਕੁਚਾਲੇ ਹਨ, ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੋਏ ਘਰ ਪੱਕਣ ਕੀ ਲੋਰੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਚਾਹਨਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਲਰਣ ਮਦ ਹਮਾਰਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਫੂਸ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਘਾਹ ਆਦਿਕ ਦਾ, ਪੱਲਰ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਛੰਨਾਂ ਜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ,
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਖ ਕਾਣ ਦੇ ਬਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁ ਹਮਰੀ ਕਰ ਪੱਕੇ ਤਹਿਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੂ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੂ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੁਣ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਏ। ਬਹੁ ਸਤ ਗੁਰੇ ਹੱਥ ਫਰਮਾਇਓ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪੱਕੇ ਘਰ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾਏ ਤੇ ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਪੱਲਰ ਦਿਓ ਅਗਨ ਲਗਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਜੇ ਘਾਹ ਪੱਲਰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਪੱਕਾ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ। ਜਾ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਫੂਸ ਦਾ ਪੱਲਰ ਦਾ ਘਾਹ ਕੱਖ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਘਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕਰ ਕੋ ਉੱਠਦਾ ਧਾਇਆ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਭਜਨ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ। ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਪੱਕਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਖ ਕਾਣ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਭਜਨ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦੌੜਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਗਵਾਂਢ ਨੇ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਨੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਫੋਟ ਫੋਟ ਉਸ ਲੋਕਨ ਕਹਿਓ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜੇ ਲਾਉਣ ਅੱਗ। ਫੇਰ ਨਾ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆ, ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਚਾ ਲਓ, ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੀ ਸਾੜ ਦੇ ਲੱਗਾ, ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਇਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫਟਕਾਰਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਆਪਣੋ ਘਰ ਕੇ ਮੈਂ ਫੂਕਣ ਡਹਿਓ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਏ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਾੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ, ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਾੜ ਦੇ ਲੱਗਾ, ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸੜਨਗੇ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਈਓ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲੱਗਾ ਜੇ ਸਾੜਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਏ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਭ ਬਾਤ ਜਤਾਈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਹਮਰੇ ਗੁਰ ਇਨ ਦਇਓ ਫਰਮਾਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਬਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਘਰ ਪੱਕਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਦਾਂ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਹੋਏ ਕਰ ਕੱਚਿਓ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਆਵੇ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਭਜਨ ਮੰਨ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਕੱਚੇ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਹਮ ਤੋਂ ਅਬ ਹੀ ਅਗਨ ਲਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਅੱਗ ਲਾਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਾੜ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੇਖੋ। ਇੱਕ ਗਵਾਂਢਣ ਝਗੜਾ ਭਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇਣ ਵੀ ਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਤੇ ਘਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੜ ਜਾਣੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਨੌ ਸਿੱਖ ਉਸ ਪੂਚਾ ਕਰਿਓ ਤੇ ਰੋਲੇ ਰੱਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਕੂਚਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰਾ ਲੈ ਲੈ ਨੱਠੇ ਸੌਜ ਸਭ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਪੁਕਾਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ, ਫੇਰ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉੱਚੀ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਛ ਨਿਕਲੀ ਕਿਛ ਮਤ ਰਹੀ ਭਾਈ ਕਰਨ ਕੀ ਸ਼ਾਨ ਹੁਣ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਘਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਓ ਭਈ ਘਰ ਕੋ ਫੂਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਕੈ ਧਾਇਓ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਫੂਕ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰਤਾ ਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਇਹ ਦੌੜਿਆ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ। ਕਰਿਓ ਰਾਹ ਕਿਛ ਦਰ ਪਾਇਓ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੌੜਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਡਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਡਿੱਗ ਪਿਆ।
ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਠੇਡਾ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਪਈ ਹੈ। ਏਕ ਭਾਲਿਓ ਸੋ ਉਠਾਇਓ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੀ ਮਾਇਆ ਪਈ ਵੇਖੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਆਦਿਕ ਵੇਖੀਆਂ, ਇਹਨੇ ਸੱਜੇ ਵੇਖਿਆ, ਖੱਬੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਈ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਅਮਾਨਤ ਡਿੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਆਪੋ ਮਾਲਕ ਕੋ ਨ ਆਇਓ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਇਆ ਹੀ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ ਸੀ ਵੀ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਵੇਖਿਆ, ਭਾਲਿਆ, ਚਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮਾਇਆ ਦਾ। ਬੋਲੇ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਪੈ ਗਇਓ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਧਰ ਸਿੱਖ ਠਾਂਡਾ ਭਇਓ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੋਏ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਸੀ, ਆਪ ਲੈ ਲਵੋ। ਰੱਬ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਹਿਓ ਉਚਾਰ। ਇਹਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਰਾਏ ਸਦਾਮੇ ਜਿਉ ਧਾਮ ਸਵਾਰ। ਜਾ ਜਿਵੇਂ ਸੁਦਾਮੇ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪੱਕਾ ਮਹਿਲ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਘਰ ਘਾੜ ਚੰਗਾ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਘਰ ਸਾੜ ਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਦੇ ਕੱਚਾ ਇਹ ਪੱਕਾ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਜੇ ਸਾੜਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਤੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ, 7 ਵਜਨ ਕਹਿ ਕੇ ਘਰ ਸਾੜਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਰਫੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਇਹ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੁਦਾਮੇ ਦੇ ਵਾਂਗ ਤੇਰੀ ਗਰੀਬੀ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਸਭ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਏ ਆਵੇ ਲਗਾਏ। ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਵੇ ਲਾਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਭੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਆਵੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਮਾਇਆ ਬਹੁਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਆਵੇ ਲਾਤੇ, ਜਿੰਨੀ ਇਹਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵੇ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਰਾਜ ਸੱਤ ਕਰੇ ਤੁਰਤ ਚਣਾਏ। ਜਦੋਂ ਇੱਟਾਂ ਪੱਕ ਗਈਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਚਣਵਾਈ ਕਰਾਏ। ਕਰੇ ਸੰਗ ਕੱਚੇ ਜਲ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤੇ ਪੱਕਾ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣਾ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਘਰੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੜ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਪ ਪਾਏ ਉਹ ਇਮਕੇ ਭਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੜੇ ਸੀ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਟਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਇੱਟਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਇਹਨੇ ਆਵੇ 'ਚ ਪਕਾ ਲੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਘਰ ਸੜੇ ਸੀ ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਘਰ ਪੱਕੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਅਗਨ ਸੇਕ ਜਿਸ ਘਰ ਕੋ ਆਇਓ। ਇਥੋਂ ਤੀਕਰ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਅੱਗ ਤਾਂ ਬੁਝ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਘਰ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋ ਪੀ ਤੇ ਮਹਿਲ ਬਣਵਾਇਓ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਮਹਿਲ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਘਰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੜ ਗਏ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੇਕ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਘਰ ਪੱਕੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਲੋਕ ਕਰੈ ਕਈ ਪਛਤਾਏ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਈ ਪਛਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਹਿਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਘਰ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਬਹੁਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਗਨ ਲਗਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਾਹਤੋਂ ਨਾ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਪੱਕਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਜਾਂ ਦੋਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਿਰ ਮਾਰਦੇ ਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਘਰ ਆਪਣਾ ਸਾੜਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਸੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸੇਕ ਆਇਆ, ਉਹ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਾੜ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਹਿਲ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਿਰ ਮਾਰਦੇ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਪਰਖ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿਦਕ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਗੁਲਾਬ ਰਾਏ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਕਲੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਗੰਗੂ ਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਖੇੜਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਡਿਆਲੇ ਦੇ ਹੰਧਾਲੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇਹ ਗੱਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਥਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2-4 ਨਕਲੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਰੀਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਅਗਨ ਸੇਕ ਜਿਸ ਘਰ ਕੋ ਆਇਓ, ਤਿਸ ਕੋ ਭੀ ਤੇ ਮਹਿਲ ਬਣਵਾਇਓ। ਲੋਕ ਕਰੈ ਕਈ ਪਛੋਤਾਈ, ਹਮਨੇ ਕਿਉ ਨਾ ਅਗਨ ਲਗਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੋਪਾਲ ਹੈ ਦਿਆਲ ਲਾਲ, ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਖੇ ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ। ਏ ਸਮਰਾਥ ਅਗਮ ਪੂਰਨ ਮੋਹਿ ਮਇਆ ਤਾਰ। ਅੰਧਕੂਪ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਨਾਨਕ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰ। ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਇਆਲ। ਏਕ ਅਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤਰੇ ਮਾਰ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰਨ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ